symptom like a blurring, headache? No. Hello? No. No headache. Okay. Is this first time? Yes, this is the first time I'm having such problem. Okay. Is it remain right now also or subsided? No, it is also right now it is present. It is very difficult for me, doctor. Okay. You told me that it's about 6 hours. Yes, I'm having this. Okay. Did you measure your blood pressure or blood sugar? Yes, GP measured my blood pressure, which is normal. Blood sugar is also normal. Okay. Okay, Mrs. Rebecca, I'm very much sorry about it. Did you have any first condition like loose motion, any dehydration, No. any? Okay, you were telling me you have vomiting, feeling sick and throwing up. Can you tell me how many times did it happen before that? Actually, my vomiting occurs after the dizziness start, and it occurs Okay, okay. twice since the attack. Questions. Okay, okay, Mrs. Rebecca. May I know, do you have any non-medical condition that is diabetes or any hypertension? I have a high blood pressure. I'm taking thiazide diuretics for my high blood pressure. Okay, Mrs. Rebecca. You are taking thiazide. Is there any recent dose changes of thiazide? No. Are you compliant with the drug? Yes, I try to take the drug regularly. Yeah. Is it your hypertension controlled right now? Yes. Okay. Okay, Mrs. Rebecca. May I know what is your last blood pressure? 120/80 measured by my GP. Okay. Okay. Okay, Mrs. Rebecca. Do you have any diabetes? No, I don't have any diabetes. Okay. Okay. Any history of high body temperature, loss of weight, lumps, bumps before then? No. Okay. Any altered speech, muscle weakness, No. any needle sensation? No. Okay. Any tummy pain, tummy swelling? No. Okay. Any ulcerness of your eyeball? No. Okay. Did you travel nowadays? No. Anywhere? No. Any contact history with the tuberculosis patient? No. Okay. 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 Mrs. Rebecca, do you have any joint pain? No. Any skin rash? No. Okay. May I know with whom you are living? With my husband. Is he supported you at home? Yes, he tried to support me. Okay. Do you need any financial support? No, I don't. Okay. What are you doing for living, actually? I'm a housewife. Okay. Okay. Is it affect right now in your daily living activities? It's only for 6 hours, doctor. Okay. 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 I am asking you for any help you needed or not. That's why. Okay. Do you have any color change in your body No. nowadays? No. Okay. You are telling me that you are feeling dizzy when you are stand up from sitting position. Do you have any muscle weakness? I feel dizzy all the time, even in my when I move my head at my bed. Okay. 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 Do you drive? Yes, I drive. Okay. I recommend you to not driving now till assess your condition because it will be harmful for you and for others people also. May I know what any other drug you are on, medication except thiazide? No. Okay. Okay, Mrs. Rebecca.
May I know you have any shakiness of your hand? No. Any loss of consciousness? No. Okay. Okay. May I ask you some personal questions? Sure. Do you smoke? No, I don't smoke. Okay, I appreciate it. Do you drink alcohol? No, I don't drink alcohol. Okay, thank you for it. Okay, may I know, Rebecca, what's your concern right now? My concern why I'm having this dizziness. Okay, I have some possibility in my mind. My first possibility is that you have a condition that is called hypertension at that time due to a drug that is responsible for your recent condition called medication that is called thiazide. You are taking for your hypertension. And we have other possibilities as it occurred to you first time. We will do some blood test and some imaging also to find out other causes and form a team after then to confirm the diagnosis. After confirming the diagnosis, to give you a proper management plan. Okay. Okay. Do you have any other concern, Mrs. Rebecca? Do I need to get admitted? Your blood pressure is right now normal. If you feel any other episode, you should have admitted. But right now, I will do the test to outdoor basis. Are you getting me? Okay. Okay. Do you have any other concern? No. Please, may I help you? Okay. Thank you. Okay, thank you. আচ্ছা। Okay, thank you. আচ্ছা, এখন আমি যেটা আপনাদেরকে সবাইকে একটু মানে গ্রসলি বলবো রিগার্ডিং সব হিস্ট্রি, যেটা হচ্ছে যে সবসময় আপনার অ্যাপ্রোচটা যাতে টিক বক্স অ্যাপ্রোচ না হয়। হ্যাঁ, সাপোজ এই যে আপা যেমন এখন এবার জিজ্ঞেস ফাইন্যান্সিয়াল হেল্প, যে পেশেন্টটার 6 ঘন্টা ধরে যার ডিজিনেস, সে এখন ডিজিনেসের মধ্যে আছে, হ্যাঁ, তার ফাইন্যান্সিয়াল হেল্প, তার বাসায় কে কোনো হেল্প লাগবে কিনা সেটা এখানে ইম্পর্টেন্ট না। যদি এরকম হইতো যে পেশেন্টের স্ট্রোক হয়েছে, সে 6 মাস ধরে সে বাসায় বেড রিডেন, দেন ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যু, অকুপেশনাল ইস্যু, হ্যাঁ, আমাদের সবার মধ্যে যেটা টেন্ডেন্সি আমি দেখি সব ক্যান্ডিডেটদের মধ্যে, যে সবাইকে মানে বলে না যে আপনি মানে অনেকটা, হ্যাঁ, গদ বাঁধা মানে কি সবাইকে একই ফ্রেমে ছাঁচে ফেলার একটা চিন্তা ভাবনা, হ্যাঁ, সেটা করা যাবে না। দেখা যায় হুটহাট করে অকুপেশনাল থেরাপিস্টের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। অকুপেশনাল থেরাপিস্ট কখন পাঠাবেন? যখন আপনার অকুপেশন চেঞ্জের ইস্যু আসবে, তাই না? তার অকুপেশন যখন ডিজিজটা করবে, হুটহাট অকুপেশনাল থেরাপিস্টে পাঠিয়ে দিচ্ছি। হুটহাট আপনি দেখা যায় যে আমি সোশ্যাল ওয়ার্কারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তার বাসায় সমস্যা আছে কি নাই সেটাই ইস্যু না, হুটহাট বলে দিচ্ছি। তার যেমন হচ্ছে তার 6 ঘন্টা ধরে যদি ডিজিনেস হয়, তার ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যু এখানে কোনো একটা ইস্যুই না এখানে, তাই না? তার ফাইন্যান্সিয়াল দরকার কিনা সেটা তো পরে, তার এখন আপনার তার ডিজিনেস থেকে তাকে আগে বাঁচান, সেটা হচ্ছে তার ইস্যু। যে একটা পেশেন্ট চেস্ট পেন নিয়ে আসছে হঠাৎ করে, হ্যাঁ, তার সেক্সুয়াল হিস্ট্রি নিতে গেলে তো বিপদ, তাই না? তো পেশেন্ট তো তখন মারা যাবে। তো কাজেই বুঝতে হবে যে আমাকে কাস্টমাইজ করতে হবে, এটা জিনিসটা শিখতে হবে যে আমি সব ক্ষেত্রে আমি সবকিছু জিজ্ঞেস করবো না, সব ক্ষেত্রে আমি ট্রাভেল হিস্ট্রি নিব না, হ্যাঁ। নাহলে তো এটা তাহলে তো সব খুব সহজ হইতো যে আপনি পুরো একটা কাগজ মুখস্থ করে ফেলতেন, একটা একটা করে জিজ্ঞেস করতেন। এটা ওরা চায় না, ওরা চায় যে আপনি কতটা স্মার্ট, আপনি কাস্টমাইজ করতে পারেন কিনা সেটা ওরা দেখতে চায়। কাজেই গদ বাঁধা যা বোঝা যাবে না। সেকেন্ড কথা হচ্ছে সেকেন্ড যে জিনিসটা ডেভেলপ করতে হবে, যেটা আপার ক্ষেত্রে যেটা সমস্যা হয়েছে, যে কনসেপশনে একটু ঝামেলা আছে এখানে। যে আপনার ডায়াগনোসিস কি বলেন তো? আপনার ডায়াগনোসিস কি? ভাইয়া থাইরয়েড ইনডিউসড পোস্টারাল হাইপারটেনশন। আচ্ছা, পেশেন্ট চেষ্টা করছি আপনি আগে বলেন পোস্টারাল হাইপারটেনশন কেন মনে হলো? পেশেন্ট তো বলছে আমি শুয়ে থাকলেও আমার হয়, এই পোস্টারাল হাইপারটেনশন বলা যাবে? দাঁড়াতে পারতেছে না যে বললো ভাই প্রথমে। হ্যাঁ, সেটা ঠিক আছে, দাঁড়াতে পারতেছে না, তো সেটা অনেক কারণে। সে মাথা ঘুরানোর কারণে দাঁড়াতে নাই পারতে পারে, সে শুয়ে থাকলে তার মাথা ঘুরাচ্ছে, সে দাঁড়াইলেও মাথা ঘুরাচ্ছে, সে হাঁটলেও মাথা ঘুরাচ্ছে। কাজে এখানে পোস্টারাল হাইপারটেনশন কিনা সেটা শিওর হইতে হবে। এখন এই জন্য আমি বললাম যে একটা পেশেন্ট ওই যে ওইখানে যেমন সিনকোপের মধ্যে পেশেন্ট এসে বলছে আমার লস অফ কনসিয়াসনেস হয়েছে, সে কিন্তু বলে নাই যে তার সিনকোপ হয়েছে বা তার সিজার হয়েছে। এখানেও যেমন পেশেন্ট বলবে যে আমার ডিজিনেস হচ্ছে, ডিজিনেসের 3টা ব্রড টার্ম আপনাকে চিন্তা করতে হবে। একটা হচ্ছে না এরকম না, একটা হচ্ছে আপনার ওয়েদার ইট ইজ লাইট হেডেডনেস,
whether it is vertigo, lightheadedness হচ্ছে মানে postural drop related মানে pre-syncope, lightheadedness কে ইন্ডিকেট করে হচ্ছে pre-syncope। তো pre-syncope আপনার postural ড্রপের কারণে হতে পারে, অথবা আপনার কার্ডিয়াক pre-syncope হতে পারে, যেমন atrial fibrillation থেকে হতে পারে। এটা একটা টার্ম, ভার্টাইগো একটা টার্ম, আর একটা হচ্ছে অ্যাটাক্সিয়া। এখন আমি এই জন্য আপনাদেরকে একটা প্রেজেন্টেশন একটু অল্প করে দেখাবো। বেসিক কনসেপ্টটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনাদের জন্য ইজি হবে বুঝতে। পেশেন্ট যখন কমপ্লেন করবে ডিজিনেস, আচ্ছা আগে এটা আসছে, প্রেজেন্টেশনটা আসছে ডিজিনেস? জি ভাই আসছে। আচ্ছা, আসছে পেশেন্ট যখন ছোট অল্প আসছে ভাই, 2 লাইন। হ্যাঁ, পেশেন্ট যখন কমপ্লেন করবে ডিজিনেস, তখন আপনাকে তিনটা whether it is postural drop, অথবা পোস্টাল ড্রপ না হয়ে এই জায়গাটা আসলে আমার লেখা উচিত ছিল প্রি সিনকোপি। হ্যাঁ, সিনকোপির আগের পর্যায়ে, সেটা কার্ডিয়াক হতে পারে, পোস্টাল ড্রপের কারণে হতে পারে, ভ্যাজোভ্যাগালে অনেক সময় কিন্তু ডিজিনেস হয়। ভ্যাজোভ্যাগাল পুরোপুরি, একটা হচ্ছে যে অজ্ঞান হয়ে গেলে সেটা হচ্ছে সিনকোপি, অজ্ঞান হওয়ার আগে যদি মাথা একটু ঝিমঝিম করে সেটা হচ্ছে কি প্রি সিনকোপি। তাহলে 1 নম্বর চিন্তা করতে হবে প্রি সিনকোপি, এর মধ্যে মেইন হচ্ছে পোস্টাল ড্রপ, এই জন্য আমি এটা জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা, দেন কার্ডিয়াকও হতে পারে প্রি সিনকোপি। তাহলে পেশেন্টকে তখন জিজ্ঞেস করবে, ডু ইউ ডিজিনেস স্ট্যান্ডিং ফ্রম সিটিং পজিশন স্পেসিফিকলি, যদি বলে নো। আচ্ছা, অ্যাটাক্সিয়া যদি বলে ডু হ্যাভ এনি ব্যালেন্স প্রবলেম, ডু হ্যাভ এনি ব্যালেন্স প্রবলেম, এটা যদি বলে নো, অ্যাটাক্সিয়া আউট। এন্ড দেন বলে যে ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট এভরিথিং অ্যারাউন্ড ইউ আর স্পিনিং, অর ইউ স্পিনিং অ্যারাউন্ড এভরিথিং। পেশেন্ট কিন্তু আপনাকে বলছে, এই পেশেন্টকে বলছে না যে আমার মনে হচ্ছিল যে আমি, এটা আপনি বলেছিলেন ভাইয়া, বলেছিলেন। এখন আপনি যদি জানতেন যে এটা ইন্ডিকেট করে ভার্টাইগো, দেন ইউ উইল নট গো ফর পোস্টারাল ড্রপ, তাই তো? আচ্ছা, পোস্টারাল ড্রপের পেশেন্টগুলো মেইনলি বলে লাইট হেডেডনেস, ডিজিনেস স্ট্যান্ডিং ফ্রম সিটিং পজিশন। অ্যাটাক্সিয়া কিসে হয়? যেমন হচ্ছে সেরেবেলার লেশনে যদিও বা ভার্টাইগো হতে পারে, অথবা অ্যাটাক্সিয়া কিসে হয়? সেন্সরি ডিফিসিট যদি থাকে, সাপোজ ধরেন আপনার হচ্ছে সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, পেশেন্টগুলো ব্যালেন্সের প্রবলেম, নট তার কিন্তু তিন জিনিস। এটা দেখেন, এটা হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে হাইপোপারফিউশন। এটা আমি আপনাদের জিনিসটা বোঝাই, কোনটা কেন হচ্ছে, প্যাথোজেনেসিসটা বোঝার চেষ্টা করেন। এটা হচ্ছে ধরেন ব্রেন, হ্যাঁ, এটা স্পাইনাল কর্ড। আমি মুখে বলতেছি দেখে এটা ব্রেন মনে হচ্ছে, আদারওয়াইজ তো আচ্ছা যাই হোক। এখন পোস্টারাল ড্রপ কেন হয়? এই ব্রেনের যে ব্লাড সাপ্লাই, অথবা প্রিসিনকোপি কেন হয়? ব্রেনের যে ব্লাড সাপ্লাই সেটা যদি কমে যায়, তখন যে ডিজিনেসটা হয় সেটা হচ্ছে প্রিসিনকোপি। সেটা কি কারণে হতে পারে? পোস্টারাল ড্রপের কারণে হতে পারে, কার্ডিয়াক হতে পারে। আচ্ছা, অ্যাটাক্সিয়া কেন হয়? অ্যাটাক্সিয়া যদি হয় যে পেশেন্টের ব্যালেন্সের প্রবলেম, ব্যালেন্স কে করে? সেরেবেলাম ব্যালেন্স করে। সেরেবেলামের ইনপুট কোথা থেকে আসে? আমার পেরিফেরাল নার্ভ থেকে আসে। যদি পেরিফেরাল নার্ভ ড্যামেজ হয় তখন সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া হয়। অ্যাটাক্সিয়া বিভিন্ন ধরনের আছে, হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা একটা। আর ভার্টাইগো কখন হয়? ভার্টাইগো হচ্ছে আমার এই যে দুই পাশে যে আমার কানের এখানে দুইটা অর্গান আছে, এটা হলো ভেস্টিবুলার, আর এখানে একটা পন্সে একটা নিউক্লিয়াস আছে, ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াস। ভেস্টিবুলার কক্লিয়ার নার্ভ নম্বর 8, এখান থেকে ইনপুট আসে, ইনপুটে এসে এখানে সাপ্লাই দেয়। সেও একটা ব্যালেন্স প্রবলেমে, ব্যালেন্স একটা অর্গান, আর এরও একটা ব্যালেন্স প্রবলেম অর্গান, সেরেবেলাম। কাজেই যদি সেরেবেলাম বা সেন্সরি নার্ভের সমস্যা হয়, মেইনলি অ্যাটাক্সিয়া হয়। আর যখন আপনার এই ককলিয়া এবং ককলিয়ার নিউক্লিয়াসের সমস্যা হয়, তখন এটা হয় ভার্টাইগো। আচ্ছা, যদি ভার্টাইগো হতে হয়, আপনার এক পাশে হইতে হবে ড্যামেজ। এক পাশে ড্যামেজ হলে কি হবে? আপনার আরেক পাশেরটা ঠিক থাকবে, তখন কি হবে? সে একটা স্পিনিং একটা ফিলিং আসবে তার। আর যদি দুই পাশেই ড্যামেজ হয়, আলটিমেটলি তার কিন্তু আর ভার্টাইগো হবে না, তার অ্যাটাক্সিয়া ডেভেলপ করবে, তার স্পিনিং ফিলিংটা হবে না। এই স্পিনিং ফিলিংটাকে বলতেছে হচ্ছে ভার্টাইগো। বোঝা গেছে? ভার্টাইগোর কিছু রিকগনাইজড কজ আছে, আর অ্যাটাক্সিয়ার কিছু কজ আছে, আর প্রিসিনকোপির কিছু কজ আছে। আচ্ছা, আমার এই কথাগুলো কি কঠিন মনে হচ্ছে শুনতে? না ভাইয়া। হ্যাঁ, কাজে আপনাকে এই তিনটা থেকে আলাদা করতে হবে। একটা কোন, এটা কি আসলে অ্যাটাক্সিয়া, এটা কি প্রিসিনকোপি, এটা পোস্টাল ড্রপের জায়গায় এটা প্রিসিনকোপি মনে করেন। আর এটা কি কবির ভাই মিস কল দিছে, আচ্ছা কবির এন্ডো, আচ্ছা আচ্ছা, আর এটা কি ভার্টাইগো। আচ্ছা, দেন পেশেন্ট যখন আপনাকে এটা বলছে, তখন আপনি ভার্টাইগোর ডিডি লিস্টে চলে যাবেন। তাহলে ভার্টাইগো ডিডি লিস্টকে আমরা কিভাবে ভাগ করব? এই যেমন এই জন্য এই যে দেখেন, হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট ডিফারেন্ট ফর্ম অফ ডিজিনেস এক্সপেরিয়েন্স বাই পেশেন্ট। যেমন ভার্টাইগো পেশেন্ট কি বলবে? ভার্টাইগোটা অ্যাকচুয়ালি ইলিউশন অফ মোশন, একটা ইলিউশন টাইপের। হ্যাঁ, ইউনিল্যাটারাল ডিস্ট্রাকশন হলে ভার্টাইগো হবে, বাইলেটারাল ডিস্ট্রাকশন হলে ভার্টাইগো হবে না। কারণ এক পাশে যখন ইনটেক্ট থাকবে, তখন পেশেন্টের ফিলিং হবে যে আমি ঘুরতেছি, সবকিছু ঘুরতেছে আমার চারপাশে, ভার্টাইগো। লাইট হেডেডনেস, এটা হচ্ছে প্রিসিনকোপি, যেটা আমি বললাম যে পোস্টারাল ড্রপ বা আদার কোনো কারণে হতে পারে, কার্ডিয়াক প্রিসিনকোপি। আর যেটা অ্যাটাক্সিয়া, যেটাকে আরেকটা টার্ম বলে ডিসইকুইলিব্রিয়াম,
হ্যাঁ, এটাও বলে, এটা নিউরো যারা ওরা বলে ডিসইকুইলিব্রিয়াম। আচ্ছা, আমাদের আজকে ফোকাস হচ্ছে ভার্টাইগো। যখন কেন ভার্টাইগো আমরা বলতেছি, কারণ আমাদের পেশেন্ট এই হিস্ট্রি দিচ্ছে। পেশেন্ট যদি বলতো না আমি ডিজিনেস আমি ফিল করতেছি, নট আমার নো দিস ইজ নট, আপনি স্পেসিফিকলি এটা জিজ্ঞেস করার পর পেশেন্ট যদি বলে নো, দেন আপনাকে এই দুইটার মধ্যে চিন্তা করতে হবে। আপনি তারপর জিজ্ঞেস করলে আপনাকে মনে হচ্ছে ব্যালেন্স প্রবলেম, বলেন না আমার ব্যালেন্সে কোনো সমস্যা নাই, আমার প্রবলেম হচ্ছে ডিজিনেস, লাইট হেডেডনেস, তখন আপনি তখন প্রি সিনকোপির দিকে যাবেন। এখন আমাদের এই পেশেন্ট যেহেতু এইটাতে বলছে, কাজে তখন আমাকে ভার্টাইগোর ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্কে চলে যেতে হবে। ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক ভার্টাইগোকে দুই ভাগে ভাগ করে। পেরিফেরাল ভার্টাইগো ইজ মোস্ট কমন, হ্যাঁ, কমনলি পেরিফেরাল ভার্টাইগো হলো কমন, আর সেন্ট্রাল ভার্টাইগো একটু রেয়ার, হ্যাঁ রেয়ার, তারপরেও মাথায় রাখতে হবে যেহেতু হইতে পারে। পেরিফেরাল ভার্টাইগোর মধ্যে পেরিফেরাল অর্গানে আমার মেইনলি হচ্ছে কি লেবিরিন্থ, মানে লেবিরিন্থটা কোথায় থাকে আমার ককলিয়ার কানের মধ্যে, ইনার ইয়ারের মধ্যে ককলিয়ার মধ্যে থাকে লেবিরিন্থ। লেবিরিন্থ থেকে যে আমরা বললাম না যে ককলিয়ার নার্ভ আসে, ভেস্টিবুলার ককলিয়ার নার্ভ এসে কোথায় যায়, ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াসে যায়। তাহলে পেরিফেরালটাকে দুই ভাগে ভাগ করছেন, লেবিরিন্থের সমস্যা হওয়ার কারণে হতে পারে, অথবা ভেস্টিবুলার নার্ভে যদি সমস্যা হয়। লেবিরিন্থে কি হতে পারে, সবচেয়ে কমন যেটা বিপিপিভি, এটা নাম শুনে থাকবেন, বিনাইন প্যারাক্সিসমাল পজিশনাল ভার্টাইগো, এলডারলি পেশেন্টের হয়। এটা 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 কয়েকটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, যেমন এটা খুব অল্প সময় ধরে থাকে, কয়েক সেকেন্ড থাকে, হেড মুভমেন্টের সাথে রিলেটেড। এই ফিমেলের এইটা ডায়াগনোসিস ছিল বিপিপিভি, তার হেড মুভমেন্টের সাথে রিলেটেড। তো আপনাকে জিজ্ঞেস করা ছিল যে আপনার তার ডিজিনেসটা যে হয় হেড মুভমেন্টের সাথে রিলেটেড কিনা, সেটা কতক্ষণ থাকে, এটা ফিউ সেকেন্ড পারসিস্ট করে, আবার যখন হেড মুভ করে সে আবার তার ভার্টিগো শুরু হয়। এটা ফিচার। মেনিয়াসটা কি, মেনিয়াসটা ইউজুয়ালি এলডারলি পেশেন্টদের হয়। এটা কেন হয়, যখন অ্যান্ডোলিম্ফ আমাদের যে ওই লিম্ফেটিক ওই ইয়ের মধ্যে যে সেমি সার্কুলার ক্যানেল যেটা বললাম, এই যে লেবিরিন্থ, সেমি সার্কুলার ক্যানেলের মধ্যে ইয়ে থাকে, কতগুলো ফ্লুইড থাকে, এটাকে বলে অ্যান্ডোলিম্ফ। যদি আপনার ওই আগের ইয়ে মনে রাখার চেষ্টা করেন, সেই অ্যান্ডোলিম্ফ যদি বেড়ে যায়, অ্যান্ডোলিম্ফের প্রেশার যদি বেড়ে যায়, তখন এটাকে বলে মেনিয়াস ডিজিজ। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে, এটা ইন্টারেস্টিং একটা ফিনোমেনা, পেরিলিম্ফেটিক ফিস্টুলা। হ্যাঁ, এটা কি হয়, এটা কাদের হয়, এটা হয় হচ্ছে যাদের যাদের ব্যারোট্রমা, সাপোজ কেউ যদি, বা হেড ট্রমা, কেউ যদি ডিপসি ডাইভার হয়, হ্যাঁ ডিপসিতে কেউ যদি ডাইভ করে, অথবা কেউ যদি আপনার কারো যদি হেড ট্রমা হয়, তখন কি হয়, ওই যে আমাদের যে এরকম সেমি সার্কুলার ক্যানেলটা কিন্তু তিনটা ইয়ে থাকে, এন্টেরিয়র, পোস্টেরিয়র, ল্যাটারাল। হ্যাঁ, এই সেমি সার্কুলার ক্যানেলটার মধ্যে যখন এই ক্যানেলের মধ্যে যখন একটা ফিস্টুলা তৈরি হয়, তখন এই যে ভিতরে যে অ্যান্ডোলিম্ফটা মুভ করার কারণে তার হেড মুভমেন্টের সাথে সাথে তার ভার্টাইগো হয়। তাহলে আমি কেমনে বুঝবো যে ভাই এটা পেরিলিম্ফেটিক ফিস্টুলা হয়েছে না এটা বিপিপিভি? যখন তাকে হেড ট্রমার একটা হিস্ট্রি দিবে, তখন আপনার এইটার দিকে ডায়াগনোসিসটা যাবে। দুইটাই কিন্তু হেড মুভমেন্টের সাথে ভার্টাইগোটা হয়। বাট পেরিলিম্ফেটিক ফিস্টুলার ক্ষেত্রে অকুপেশনাল হিস্ট্রি থাকতে পারে, অথবা হিস্ট্রি অফ হেড ট্রমা থাকতে পারে। বোঝা গেছে কি বলছি আমি? জি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, কোগান সিনড্রোম আমি এটা বলবো না, এটা একটু কমপ্লিকেটেড, এটা মনে রাখলেও চলবে। এটা একটা অটোইমিউন ডিজিজ। এটাতে আপনার ওই লেবিরিন্থ ডিস্ট্রাকশন হয়, সাথে সাথে আপনার ভাস্কুলাইটিস থাকে। তবে এটা বাদ দিয়ে, এটা মনে রাখার দরকার নেই, এটা বাদ দিয়ে দিবেন, এটা ডেভিডসনেও নাই। এই তিনটা মাথায় রাখেন, লেবিরিন্থাল ডিসঅর্ডার, একটা বিপিপিভি, মেনিয়ার্স। আচ্ছা, এইখানে যেটা, তাহলে এটা গেল আমার লেবিরিন্থে। ভেস্টিবুলার নার্ভের মধ্যে একটা এটা ইম্পর্টেন্ট, যে ভেস্টিবুলার নিউরাইটিস, এটা আরেকটা নাম হচ্ছে লেবিরিন্থাইটিস বলে। মেনিয়ার্স থেকে লেবিরিন্থাইটিসটাকে আলাদা করার জন্য একটা একটু সমস্যা, যে কিভাবে আলাদা করবো। তাহলে দুইটা ক্যারেক্টারিস্টিক জানতে হবে। এই জন্য আমরা যেটা বলছিলাম কি, প্রত্যেকটা ডিজিজ সম্পর্কে অল্প অল্প করে জানতে হবে। এটাকে আমরা কি বলি, প্রত্যেকটা ডিজিজ অল্প অল্প জানাকে প্রত্যেকটা ডিজিজ ইলনেস স্ক্রিপ্ট। তো প্রত্যেকটা ডিজিজে যেমন বিপিপিভি ইলনেস স্ক্রিপ্ট আপনার মাথায় থাকতে হবে। মেনিয়াস ডিজিজ কাদের হয় এটা জানতে হবে। পেরিলিম্ফেটিক ফিস্টুলা কাদের হয়, কেন হয়, এটা জানতে হবে। লেবিরিন্থাইটিসের তাহলে ক্লিনিক্যাল ফিচার কেমন? লেবিরিন্থাইটিস একটা ইউজুয়ালি ইট ইজ এ ভাইরাল সিমটম, হ্যাঁ, ভাইরাল ইনফ্লেমেশন। কাজেই একটা প্রোড্রোম থাকে, তার প্রোড্রোমাল একটা হিস্ট্রি দিবে, একটা ফিভার থাকবে, তার রানি নোজ থাকবে, সাথে মেনিয়ার্সের মধ্যে যেটা থাকে অরাল সিমটম থাকে। হ্যাঁ, মেনিয়ার্সের পেশেন্ট বলবে যে আমার এই জন্য জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল হেয়ারিং লস ছিল কিনা তার। অরাল সিমটম বলতে এয়ারে তার হেয়ারিং লস থাকে, অরাল ফুলনেস, মনে হবে যে তার হেয়ারটা একটু ফুলনেস মনে হবে। এটা হচ্ছে মেনিয়ার্সের ক্ষেত্রে মেনিয়ার্সকে ফেভার করবে, কারণ বিপিপিভি থেকে এটা আলাদা করাটা ইজি এই দুইটা। কারণ বিপিপিভি কয়েক সেকেন্ড পারসিস্ট করে, হেড মুভমেন্টের সাথে সাথে সে বাড়ে। বাট মেনিয়ার্স থেকে লেবিরিন্থাইটিসটাকে ডিফারেন্সিয়েট করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়। সেটা কেন? কারণ দুইটাই মোটামুটি ডিউরেশনটা একটু লং টার্ম। বাট মেনিয়াসটা যেটা হয় সেটা অনেকটা ক্লাস্টার হেডেকের মতো, ক্লাস্টার হিসেবে আসে। ধরেন 1.5 ঘন্টা থাকে, আবার ভালো থাকে পেশেন্ট, আবার সে আবার এক সপ্তাহ পরে আসে, অথবা একদিনে 3টা এপিসোড হইলো, আবার এক সপ্তাহ পর 3টা এপিসোড হলো। এভাবে মেনিয়াসটা হয়। সাথে তার কি থাকে, হেয়ারিং লস থাকে, ডেফনেস থাকে। এটা হচ্ছে মেনিয়াসকে ইন্ডিকেট করে, এলডারলি পেশেন্টের হয়।
লেবিনথাইটিসটার মধ্যে এরকম কোনো মানে ক্লাস্টার হিসেবে আসে না, সে টানাই থাকে, তার একটা প্রোড্রোম থাকে, ভাইরাল প্রোড্রোম থাকে, এবং এটা টানা কয়েক সপ্তাহ থাকে, আস্তে আস্তে ভালো হয়ে যায়, এটা লেবেন। তবে যদি ডিফারেন্সিয়েট করতে নাও পারেন, আপনি ডিডিতে বলবেন যে মেনিয়াস ডিজিজ এন্ড লেবিনথাইটিস। আচ্ছা, অ্যাকোস্টিক নিউরোমা যদি ইউনিল্যাটারাল হয়, হ্যাঁ, এটাকে আরেকটা নাম হচ্ছে ভেস্টিবুলার শর্টোমা। যদিও বা এটা অনেকটা সেন্ট্রাল টিউমারের মতো মনে হচ্ছে, টিউমারটা কিন্তু আপনার কি নার্ভের মধ্যে, নট ইন দ্য সিএনএস, এই জন্য এটা আমি পেরিফেরাল কজের মধ্যে রাখছি। তো এটাতে অ্যাকোস্টিক নিউরোমা কিন্তু বাইলেটারাল হতে পারে, একটা ডিজিজের সাথে অ্যাসোসিয়েশন আছে, বাইলেটারাল অ্যাকোস্টিক নিউরোমা, বলতে পারবেন? নিউরোফাইব্রোমাইটোসিস হ্যাঁ, আপনারা কিন্তু সবই জানেন, দেখছেন, আপনারা কিন্তু সবই জানেন, কিন্তু আপনারা কোরিলেট করতে পারেন না। বলার সময় অনেক প্রবলেম ভাইয়া। আপনাদের ওই যে মাথার মধ্যে আপনাদের ওই সবকিছু মুখস্থ আছে, কিন্তু অর্গানাইজ অবস্থায় নাই, ছড়ানো ছিটানো আছে, এটা অর্গানাইজ করতে হবে। আচ্ছা, কাজে অ্যাকোস্টিক নিউরোমা যদি বাইলেটারাল হয় তাহলে কি ভার্টাইগো হবে? ভার্টাইগো হবে না। যদি ইউনিল্যাটারাল অ্যাকোস্টিক নিউরোমা হয় তখন এটাকে ভার্টাইগো হবে। এটা অনেক সময় সেন্ট্রালের মধ্যেও করে, যেহেতু টিউমার কাছাকাছি, সেন্ট্রাল ভার্টাইগোর মধ্যেও অনেকে ফেলে, তবে আমি এটা পেরিফেরাল ভার্টাইগোর মধ্যে বলবো। রামসে-হান্ট সিনড্রোম মনে আছে কিসে হয়? রামসে-হান্ট সিনড্রোম, জি ভাইয়া, ওই যে বেলস বেলস পলসির পাসি, সাথে হ্যাঁ, হয়, কানে। হ্যাঁ, এটাও কিন্তু কানে ভাইরাল থাকে, কক্লিয়ার নিউক্লিয়াসকে ইনফেক্ট করে, এটাও কিন্তু ভার্টাইগো করতে পারে। তাহলে এইগুলো হচ্ছে সব পেরিফেরাল। পেরিফেরাল ইজ ভেরি কমন। সেন্ট্রাল ভেন্যু হচ্ছে টিআই, যেমন পেশেন্টটা যদি হাইপারটেনশন আছে, পোস্টিরিয়র সার্কুলেশন টিআইও কিন্তু সেন্ট্রাল হতে পারে, যেমন ভাস্কুলার কজ হতে পারে, নন ভাস্কুলার মধ্যে যেটা হচ্ছে ভেস্টিবুলার মাইগ্রেনটা ইম্পর্টেন্ট। পেশেন্ট হেডেকের হিস্ট্রি দিবে, অরা থাকবে, জিগজ্যাগ লাইন থাকবে, তখন আপনি মনে করবেন এটা ভেস্টিবুলার মাইগ্রেন। আর সেন্ট্রাল কজ আরেকটা হচ্ছে আপনার স্ট্রোকের মধ্যে যেটা ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম, এটা হয়তো কমনলি খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা আমরা পড়াবো লাস্টে যখন আমি নিউরো এক্সামিনেশন শিখাবো। ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম অনেকে দেখে থাকবেন, বা ওয়েলেনবার্গ সিনড্রোম বলে, এটা অনেকগুলো ফিচার থাকে, হ্যাঁ, সেন্সরি ফিচার থাকে, সেরেবেলার যদি হেমোরেজ থাকে সেটাও। তাহলে এই পেশেন্টের ডিডির মধ্যে আপনি বিপিপিবি বলতে পারেন, সেন্ট্রাল কজও থাকতে পারে ডিডি, যেহেতু হাইপারটেনশন আছে, স্ট্রোকও হতে পারে, উই নিড টু এক্সক্লুড দিস। বাট যদি দেখেন